سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بیکے ہوں کا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کیوں آئی، جبکہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی۔ مگر قرآن مجید جیسے جیسے اترتا چلا گیا اور جب بھی 30 مکمل ہو گئے، 30 پارے مکمل ہو گئے، یعنی کہ قرآن مجید کا جب نزول مکمل ہو گیا، تو پھر حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب قرآن مجید کی ترتیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ترتیب دی گئی تو لوگوں کا ایک ذہن بنا کہ یہ آیتیں جو آگے پیچھے ہیں اسے ایک تسلسل کے ساتھ کیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوگا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 30 سپاروں کو پورے طریقے سے مکمل کیا تھا، تو اس کے بعد یہ جو سورتوں کے نام ہیں، جیسے سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ اور آگے بھی ہم پڑھیں گے، تو یہ تمام نام اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے اترتے چلے گئے۔ جب سورہ بقرہ کا نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے۔ لہٰذا سورتوں کا جو نزول ہوا وہ الگ الگ طریقے سے ہوا، کچھ مکہ مکرمہ میں نزول ہوئی ہیں اور کچھ مدینہ طیبہ میں نزول ہوئی ہیں۔ وہ وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے قبل نازل ہوئی وحی، وہ صورتیں مکی بنی، اور جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں جو نازل ہوئی صورتیں وہ پھر مدنی بن گئیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں، مگر ہم اس میں بیچ میں جنبل اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم مکی صورتیں پڑھیں، کبھی مدنی پڑھیں، پھر کبھی مکی، پھر کبھی مدنی، پھر کبھی مدنی، پھر کبھی مکی۔ لیکن در حقیقت یہ ہے کہ جو پتہ ہے مکہ سے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں جو سورہ اتری وہ تھی مدینہ منورہ میں، اور پھر جو اس سے پہلے اتری وہ تھی مکہ مکرمہ میں۔ لہٰذا ہم اسی لیے اسے مکہ یا مدینہ کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب جب صورتیں اترتی جاتی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ نام جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی رکھے ہوں گے کتاب کی، یعنی کہ قرآن مجید کتاب کی تشکیل دینے کے لیے، یا ان کو پارے میں الگ الگ کرنے کے لیے، تو یہ بات غلط ہے۔ جب بھی سورہ اتری، چاہے وہ سورہ الفاتح ہو، سورہ البقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نام فرما دیا کرتے تھے، اور وہ نام حضرت جبرائیل امی اللہ رب العالمین کی مرضی سے لے کر اترتے تھے۔ الفاتحہ یہ بھی اللہ رب العالمین ہی نے نام رکھا ہے اس سورہ کا، اور اس سورہ کی خوبی یہ ہے
کہ یہ مکمل دعا ہے، مکمل دعا ہے۔ اس سورہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے مکمل جس میں نہ ہی کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی آیت ایسی ہوئی ہے کہ بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا تعلق نہیں رہا، یعنی کہ کینسلیشن پر۔ ایسی کوئی سورہ اس سورہ الحمدللہ میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورت آدھی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے یا پھر مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، لیکن خیالی ملاپ کے بعد جو واقعی نچوڑ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں ہی داخل ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ بعد میں جب اس ندا کا اقرار کر چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، کچھ نوفل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی۔ عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اسے معلوم ہوا کہ نزول میں پہلی صورت ہے یہ، مگر دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اقرا کے بعد یہ دوسری سورہ ہے۔ بہرحال اس سورہ کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عزت و حرمت عطا فرمائی ہے۔ اسے ہر نماز میں پڑھنے سے نماز کی قبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کو قرأت سننے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جب امام یہ سورہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، تو اس کے بعد جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ اتنا زیادہ وزن رکھتی ہے کہ اس میں پیچھے جتنے نمازی ہوتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ اس سورہ کے وزن کے نیچے آ جاتے ہیں، اور یوں امام کی قرأت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور خاموش رہنے والے نمازیوں کی بھی قرأت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نماز جنازہ میں بھی اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل دعا ہے، اس لیے دعا مانگنے سے پہلے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسی خاص مقاصد ہوں، چاہے وہ کسی مراد سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر کسی بیماری سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے پڑھنے سے شفا بھی ہوتی ہے اور مرادیں بھی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توریت اور انجیل اور زبور میں اس سورت کی مثل کوئی بھی سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ واحد سورت ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، مکمل اپنے نور کے ساتھ۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا تھا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی تھی، اور وہ نور یہ ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے بھی شفا کا کام کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورہ فاتحہ کے ورد بھی ہیں۔ اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے
तो फिर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या है? ये भी तो कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले उतरने वाली 2 आयतें ही हैं ना। लेकिन याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ताऊज़ और तस्मिया जिसे हम कहते हैं, ये निहायत ही मुनफरिद आयत है। ये जो दोनों आयतें हैं, ताऊज़ और तस्मिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हकीकत ये है कि ये कुरान मजीद ही की आयत है, मगर ये वो मुनफरिद आयत है जो हर सूरा से पहले इंसान के लिए पढ़ना अल्लाह ताला ने लाजमी फरमा दिया है। ये वो मुकम्मल आयत है जिसे इंसान सिर्फ तिलावत के वक्त नहीं बल्कि कोई भी काम काज करने से पहले पढ़े तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा देता है। जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, घर से बाहर निकलना, किसी नेक काम का इरादा करना या फिर किसी से गुफ्तगू शुरू करने से पहले इसको पढ़ना निहायत ही बाबरकत होता है। लिहाजा ये जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ये हर सूरा का हुस्न है, उसकी ब्यूटी है। जब तक ताऊज़ और तस्मिया ना पढ़ लिया जाए तब तक किसी भी सूरत में कोई ब्यूटी पैदा हो ही नहीं सकती। लिहाजा हर सूरा का एक नूर है और ये जो 2 आयतें हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हर सूरत के अंदर नूर पैदा करने वाला एक ऐसा नूर है जिसे पढ़ना इंसान के लिए, मोमिन के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है, इवन कि दुनिया की जिंदगी का कोई भी काम करने के लिए। तो फिर इस बात का मतलब ये समझ में आया कि कुरान मजीद की पहली आयत अगर सूरह इक़रा है तो फिर दूसरी कौन सी बनी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है। आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रब्बुल आलमीन ने इस सूरह फातिहा में हमें क्या फरमाया है। इस बात का यकीन कर लीजिए मेरे सुनने वालों कि ये जहान जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है एक दिन खत्म होने के लिए पैदा किया है। इस दुनिया के अंदर जितने भी चरिंद परिंद, जितने भी सिफात हैं, वो सब मिटने के लिए इस दुनिया में आए हैं और एक अल्लाह की वाहिद जात है जो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। जो सूरतें मक्के मुकरमा में दाखिल हुई, आप उन सूरतों में हमेशा एक बात बहुत गौर से देखेंगे और वो क्या है? चूंकि हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ करे थे। मक्के मुकरमा में बुतों की बेहद परस्तिश होती थी और वहां एक ऐसे अल्लाह का मानना जो दिखाई ना दे निहायत ही मुश्किल काम था। लिहाजा मक्के में जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं, सूरह फातिहा से लेकर के आगे भी हम पढ़ेंगे, आप जब भी उन सूरतों को पढ़ेंगी तो उसके अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि अल्लाह मौजूद है, उसकी बंदगी करना जरूरी है, वो क्या क्या काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को कैसे पैदा किया है, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के बनाई हुई इस दुनिया में एक अल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू इस दुनिया का मालिक है। उसकी वहदानियत का इकरार, इस ईमान पर इकरार कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें 4 इस दुनिया में नाजिल फरमाई, इस ईमान पर इकरार कि पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर और आखिरी नबी है और इनसे पहले तमाम आने वाले पैगंबरों ने अल्लाह ही की इबादत की है। और उसके बाद क़यामत का इकरार, क़यामत को मानना जो कि दुनिया में नजर ना आने वाली चीज है। जितनी मक्के मुकरमा में सूरतें नाजिल हुई हैं उन सब का एजेंडा एक ही रहा है कि एक अल्लाह को मानो
اور ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، یہ ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعلیمات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آگے ہم جتنی مدنی صورتیں پڑھیں گے، ان مدنی صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج دو، طلاق کے معاملات، زندگی میں بچوں کو پالنے کے معاملات، رزق کیسے حاصل کرے وہ معاملات، حلال اور حرام کے معاملات، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایکسٹرا اور بھی یہ تمام چیزیں تعلق رکھتی ہیں شریعت کے احکامات سے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں صرف اور صرف ایک ہی واحد اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا پیدا فرمایا، کیسے پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا، ہم اسے پڑھیں گے۔ تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اب سورہ فاتحہ جو مکی ہے، اس کے اندر کے احکامات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی حمد و ثنا کے لیے ہیں، اور آگے بھی ہم انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں۔ اے میرے بندو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بس صرف ایک ہے۔ اب وہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا، سیب جیسا، کچھ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرل تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، وہ سوراخ پھٹا اور دنیا بنتی چلی گئی۔ جس کے جو بھی خیالات ہیں وہ ایک طرف، مگر جو حقیقت اس کائنات کی، کہ اس کائنات کو جس طرح سے بھی اللہ وجود میں لے کر آیا، لیکن وجود میں صرف اللہ ہی لے کر آیا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، رب العالمین سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اگر یہاں پر صرف ایک بات ہوتی ایک جہان کی، تو اللہ فرماتا میں صرف اس دنیا کا مالک ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے میرے بندو، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، جس دنیا میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، حقیقت میں صرف یہی ایک دنیا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے عالم موجود ہیں۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، ان کا نام ہے حضور غوث پاک، اور کچھ انہیں کہتے ہیں حضور غوث سمدانی، کچھ کہتے ہیں حضور غوث محبوب ربانی، یعنی کہ اللہ کے محبوب۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، جس کا نام ہے زبدۃ الآثار، وہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ یہ بندہ اللہ، یعنی کہ حضور غوث پاک نے اپنے آپ کو مخاطب فرما کے کہا کہ میں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دیکھتا ہوں۔ کتنے عالم دیکھتا ہوں؟ 18,000 عالم دیکھتا ہوں۔ یہ ایک اللہ کے دوست کے آنکھوں کے دیدار کا نور ہے کہ وہ ایک وقت میں 18,000 عالم دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن میں انہوں نے فرمایا ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے میرے ہاتھ پر رائے کا دانہ رکھا ہو، رائے مسٹرڈ سیڈ، فرماتے رائے کا دانہ جیسے رکھا ہو، ایسے میں دیکھتا ہوں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو۔ یہ میرے غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ تو پھر سوچئے کہ وہ رب العالمین جو اعلان فرما رہا ہے کہ میں سارے جہانوں کا مالک ہوں، وہ اللہ رب العالمین کتنے جہانوں کا مالک ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں، حدیث شریف میں بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اقرار فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے نمازوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تمہارے اللہ نے بہت سارے فرشتے پیدا فرمائے جو دن رات اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا تھا کہ ایک دنیا ایسی ہے جہاں اللہ نے وہ فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو ہر وقت سجدے میں ہیں، ایک دنیا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ وہاں پر کھڑے ہوئے فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف
क़याम में है। एक दुनिया ऐसी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाई है और वहां के फरिश्ते रुकू में हैं। आज हम देखते हैं कि इंसान चांद पर पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या ये चांद सिर्फ इसलिए होगा कि उस पर अल्लाह ताला ने मट्टी रखी होगी बस? हकीकत तो ये नहीं ना। एक चांद का वजूद सिर्फ मट्टी रखने के लिए नहीं हो सकता, बल्कि उस चांद पर भी एक ऐसा आलम मौजूद है जो इंसान की आंखों को तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर भी अल्लाह ताला की इबादत होती है। एक और प्लेनेट जहां पर इंसान अपने आप को महसूस करता है, साइंस महसूस करती है कि वहां पर इंसान अपनी जिंदगी को पाल सकता है क्योंकि वहां पर पानी उन्हें मिला है। लिहाजा याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद में फरमा दिया कि वो सारे जहानों का मालिक है, तो फिर है और जहान मौजूद हैं लेकिन हमारी नजरों से बालातर है। मगर फैक्ट बात यह है कि अल्लाह फरमाता है कि सुन लो, कोई भी दुनिया का जहान हो, दुनिया की चाहे कोई छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो, यहां तक कि ये चूंटी जिसका जिक्र हम आगे के लेसन्स में, चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सूरह नमल में जिसने कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तेजी के साथ भागो, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर हमें रोंद डाले। और हजरत पीर मेहर अली अपनी किताब में फरमाते हैं, जिनकी किताब का नाम है मेहर अली, अपनी किताब में फरमाते हैं कि वो चूंटी इंसान सवाल करे कि मुजक्कर थी या मुअन्नस, तो वो मुजक्कर थी। इतनी खूबी के साथ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कि उसका जेंडर भी कौन सा था। अल्लाह फरमाता है ये छोटी सी हकीर सी चूंटी, इसे भी पता है कि उसका रब अल्लाह है और उस चूंटी को पता है कि ये सुलेमान अल्लाह के पैगंबर हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में पैदा होने वाला छोटे से छोटा कीड़ा भी अल्लाह ही की इबादत करता है। एक किताब का फिर से हवाला दूंगी जिसका नाम है राहतुल कुलूब। उस किताब के अंदर लिखते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन अपनी तफसीर में कि मन में ख्याल आया कि आखिर ये जो छोटा सा कॉकरोच है इसे क्यों पैदा किया गया है, और दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह तो इसे जबान तो दे, मैं सुनूं ये करता क्या है। अल्लाह ताला ने उस कॉकरोच को जबान अता फरमाई और उस कॉकरोच ने कहा कि सुनो मोइनुद्दीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो मुझे इसलिए पैदा किया गया है ताकि मैं जमीन के जरो जरो में अल्लाह का जिक्र पहुंचाऊं। इस बात से क्या समझ में आया कि इस पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैदा फरमाया और उस कायनात के अंदर जिस जिस को पैदा फरमाया उसे अल्लाह ने बोलने की, समझने की ताकत अता फरमाई है। तो जो बोलता है वो अल्लाह का जिक्र कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत मेहरबान रहमत वाला है। अब अल्लाह ताला फिर अपनी तारीफ में फरमाने के सुनो है मेरे बंदो, जिस अल्लाह की तुम इबादत कर रहे हो ना, उस अल्लाह की एक खासियत ये भी है कि वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। तुम ए काफिरों जो तुम अल्लाह को नहीं मानते, तुम्हारे लिए भी ये ऐलान आम है कि जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया वो बड़ा मेहरबान। तुम उसकी इबादत करो या ना करो, वो तुम्हें 3 वक्त का खाना देता है। तुम उसकी इबादत करो या ना करो, वो तुम्हें तन ढकने को कपड़ा देता है। तुम उसकी इबादत करो या ना करो, वो तुम्हें रहने को मकान देता है, जो कि इंसान की जिंदगी की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि काफिरों को उठाकर अल्लाह ने फेंक दिया। अल्लाह फरमाता नहीं,
तुम नहीं मानते अल्लाह को रब अपना, ठीक है कोई बात नहीं, मगर अल्लाह तुम पर भी बड़ा मेहरबान है। तो ए मोमिनो सुनो, वो जो अपने अल्लाह की इबादत करता है वो बंदा अल्लाह को कितना प्यारा होगा। और चूंकि तुम आदम और हव्वा की औलादें हो, तुम्हारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, उन्होंने तौबा मांगी, तुम्हारे इसी मेहरबान रब ने बख्श दिया, तो तुम उनकी औलादें हो, तुम भी खता करोगे, गुनाह करोगे। और जब तुम गुनाह करोगे तो फिर तुम माफी मांगोगे, और जब तुम माफी मांगोगे तो तुम्हारा रहमत वाला रब, मेहरबानी फरमाने वाला रब तुम्हें बख्श देगा। लिहाजा अगर कोई गुनाह हो जाए तब भी ए बंदो भटकना नहीं, मेरे पास वापस लौट आना, अपनी शर्मिंदा लहजों के साथ, अपनी झुकी हुई आंखों के साथ, अपने टूटे हुए दिलों के साथ। मैं तुम्हें समेट लूंगा। मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। मैं तुम्हारा वो अल्लाह हूं जो तुमसे बहस नहीं करेगा, तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि क्यों गुनाह करके आए। वो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि तुम्हारे आंसू पोंछ देगा, तुम्हारी तौबा को कबूल करके तुम्हें खुश कर देगा। और इसका सबूत तुम्हें मिलेगा उस दिन जब यौमुद्दीन होगा, रोजे जजा का दिन होगा। वो मालिक है कयामत के दिन का भी। तुम देखोगे कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई थी, तुम्हारे आमाल नामे नामे बहुत सवरे हुए होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे तराजू कितनी नेकियों से भरे हुए होंगे। तुम्हारा अल्लाह जो तुमसे इबादत में सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज और कुरान मजीद का बेहतरीन जिक्र कहता है, वो करके आना, बस वो तुम्हें संवार देगा, तुम्हारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाएगा। और अगली आयत में अब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हक दिया। पहली सिफत में फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह बहुत मेहरबान है, सारे जहान का मालिक है, तुम्हारी तौबा को कबूल करता है, तुम्हारी रोजे आखिरत को संवारने पर कादिर है, तुम्हारा मेहरबान। और फिर अल्लाह फरमाता है कि सुनो है मेरे बंदों, जब तुम ये कहते हो ना कि हम तुझी को पूजते हैं, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ऐसा कहना मुझको, क्योंकि जो तुम्हारा और मेरा मोहब्बत का जो रिश्ता है ना, ए बंदो, तुम्हारा अल्लाह और तुम मेरे बंदे हो, हम दोनों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है ना, वहां पर तुम्हारा अल्लाह तुम्हें हक देता है कि तुम अपनी मोहब्बत को मुझ पर जताओ, मुझे बताओ, मुझसे कहो कि हाँ अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। कौन है हमारा रब सुपमा सिवाय तेरे, तू ही तो हमारा अल्लाह है, हम तेरी ही इबादत करते क्योंकि और तो कोई इबादत के लायक है ही नहीं। जब तुम अपना ये हक मुझ पर जताते हो ना, मुझे बताते हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं अल्लाह, और मैं तुम्हारी ही इबादत करता हूं, और ए अल्लाह मैं तुझी से मदद मांगता हूं। अल्लाह फरमाता है ये हक मुझ पर जताना, नमाजों में जताना, दुआओं में जताना, सोते हुए जताना, जब जी चाहे मुझसे कहना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बार 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 अपना हक मुझ पर जताना। तुम्हारा ये हक जताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब जब तुम मुझ पर ये अपना हक जताते हो ना, मैं तुमसे फरमाता हूं उसी वक्त आसमानों से कि हाँ मेरे बंदो, तुम मेरी ही इबादत करते हो और मुझी से मांगते हो, लिहाजा जो दुआएं तुम करोगे तुम्हारा ये अल्लाह कबूल फरमाएगा। मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ का जो बेहतरीन पॉइंट है वो इंसान को सिखाया, और क्यों करना सिखाया, वो अल्लाह है जिसने हमें बेहतरीन एजुकेशन दी है, जिसने हमें बेहतरीन तरीके से अपनी माओ के पेट से लेकर कब्र तक जीना और मरना सिखाया। वो हमें क्यों इन बिटवीन जो दुनिया की लाइफ है उसके बारे में ना समझाए। बेहतरीन बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन है हमारा।
फरमाता है सुनो है मेरे बंदो, जब तुम ये कहोगे ना मुझसे कि अल्लाह तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं है, और इस कायनात में जितने भी बातिल दीन हैं, जितने भी बातिल खुदा हैं, ये तो सबके सब मिट जाने वाले हैं। जब तुम मुझसे ये कहोगे ना कि ए अल्लाह, इस पूरे जहान में एक वक्त ऐसा आएगा जो कि वक्त आखिर होगा, जिसको कयामत का दिन कहेंगे। उस कयामत के दिन का भी नतीजा ये होगा कि ए वादहू ला शरीका लहू, तू ही हय्यो है, तू ही कय्यूम है, तू ही जिंदा है और तू ही जिंदा रहने वाला है, बाकी सब फानी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अपने इसी अकीदे पर अपनी ईमान की सारी जिंदगी गुजार कर मेरे पास आओगे, और उस अकीदे पर जो तुम दुनिया में इस ईमान पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होगे, तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें ये हुक्म फरमाता है कि जब दुआ करना तो ऐसे करना कि ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। ये बहुत जरूरी है, अल्लाह फरमाता है। और ये क्यों जरूरी है, अब इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। सोचिए, जब इंसान को उसकी मंजिल का पता होता है ना, तो रास्ते वो खुद ब खुद बना लेता है। लेकिन अगर किसी को ये ही नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, तो वो तो रास्ते बार बार भटकाएगा ना अपने। कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी उस डायरेक्शन में जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा मेरी मंजिल कहाँ। लेकिन जिसे ये पता होगा कि उसकी मंजिल कहाँ है, वो अगर भटक भी जाएगा तो गुजरने वालों से ये पूछेगा कि तुम्हें पता है कि फलानी जगह कौन सी है, और ये फला जगह मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। तो साथ चलने वाला रफीक ये कहेगा मैं भी उसी मंजिल पर जा रहा हूँ, आओ मेरा हाथ पकड़ो, या फिर मैं भी उसी मंजिल पर जा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। सो मंजिल का तयन इंसान के लिए जरूरी है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय मेरे बंदो, जब तुम समझ चुके ना कि तुम्हें कौन सा रास्ता चॉइस करना है, सीधा रास्ता चॉइस करना है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हारा रब कौन है, वो तुम्हारा अल्लाह है, जिसकी तारीफ ये कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं। दैट्स मीन कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता है कि यू ऑल आर द मुस्लिम्स। तुम्हें पता है कि तुम्हारे डायरेक्शन कुरान मजीद है, और ये कुरान मजीद तुम्हें बता रहा है कि अपने अल्लाह से कहो कि अल्लाह हमें मंजिल का पता चल गया, क्योंकि हमने मान लिया कि तू तमाम खूबियों का मालिक है, तू हमारा अल्लाह है, सारे जहान को पैदा करने वाला, रहमत वाला, तौबा कबूल करने वाला, इनफैक्ट कि कयामत दिन के मालिक, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर तू रहेगा मेरे मेहरबान खुदा। तो अब मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ और तुझे से मांगता हूँ। तो अब अल्लाह फरमाता है तुम्हारे सारे विजन्स क्लियर हो गए, तुमने मुकम्मल तौर पर मुझे अपना अल्लाह मान लिया, अल्लाह फरमाता है। और अब अल्लाह फरमाता है दैट्स मीन ये कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हें पता है तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। बट इन बिटवीन ये जो रास्ता है दुनिया का, वो तय करके पहुंचोगे ना मेरे पास। तो फिर वो मुसाफिर जो रहे सीधी राह पर, तुम्हें उनको तलाश करना है, क्योंकि आगे की दुआ में अल्लाह फरमाता है सिरातल लदीना, रास्ता उनका, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने एहसान किया, जिन पर तूने एहसान किया। यहाँ अल्लाह ताला एजुकेट फरमा रहा है अपने बंदों को कि सुनो है मेरे बंदो, डेस्टिनेशन तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हें अपनी मंजिल का पता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम्हें मेरे पास आना है, एंड बिटवीन दैट, तुम्हें जिस रास्ते से गुजरना है तो उनके रास्ते पर चलना जिसे तुम देखो कि उन्होंने भी तुम्हारे साथ तुम्हारी उसी मंजिल को मुंतखब किया है जो तुमने चाहा है, यानी कि अल्लाह वालों की मंजिल। ये कैसे मुमकिन है, थोड़ी देर के लिए सोचिए। नाउजुबिल्लाह कह के मैं ये बात आपको समझाने के लिए सिर्फ मिसाल के तौर पर, ताकि आपके विजन्स क्लियर हो जाएं जो अल्लाह समझाना चाह रहा है। कोई ये कहे कि मेरी मंजिल तो मेरा अल्लाह है, मैं एक दिन अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाऊंगी, मगर उसका डायरेक्शन ये हो कि हिंदुओं के साथ चल रहा है,
اس کا ڈائریکشن یہ ہو کہ وہ دوسرے مذاہب عیسائیوں کے ساتھ چل رہا ہے، بت پرست لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، ستاروں کے ماننے والوں کے ساتھ چل رہا ہے، دیٹس مین ورڈ کہ یہ غلط ڈائریکشن ہے. اور اس ڈائریکشن کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ میں اقرار فرمایا. اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رانگ ڈائریکشن والے ہیں، جب تم دیکھو نا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، وہاں سے ہٹ جانا. اور تم اپنے اللہ سے مانگو صراط الذین، ان کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن پر تو نے احسان کیا، مہربانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی زندگی کے سفر میں ان کو سلیکٹ کرنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، جن پر تم اپنے اللہ کا اکرام، اپنے اللہ کا مہربانی کرم دیں. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں اسی زمانے میں جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہو رہی تھی اور مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی تھی. وہاں جہاں بت پرستی عروج پر تھی، وہاں جہاں خانہ کعبہ کے گرد برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا 350 بتوں کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سلیکٹ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور سب سے پہلے جو سلیکشن چوز ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیونکہ جب حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے میرے بیٹا، یہ کفار تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، کچھ نہیں تو اپنی باتوں سے ہی، آپ اپنی باتوں سے ہی اپنی زبان کو تھوڑا سا ایسا کیجئے کہ ان کو نظر آئے کہ آپ ان کے بتوں کی حمایت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر میرے کوئی سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کروں. یہ ہے وہ چیلنج، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے وہ اعزاز شریف جس کے بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بس ان کے راستے پر چل پڑ. ان کے بعد کون آئے؟ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ 16 سال کے تھے جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے چچا جان کے بیٹے تھے. تو آپ نے بچوں میں سب سے پہلے 16 سال کی عمر میں ایمان لیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا اور آج سے میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ تھا قافلے کا وہ دوسرا انسان جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے. اب آئیے خواتین میں. خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئی تھی اور فرمایا تھا کہ نبی پیغمبر خدا، اگر آپ پر یہ سورہ اقرا نازل ہوئی ہے تو آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ واقعی اللہ رب العالمین آپ پر نزول وحی چاہتا ہے. آپ پر جب بھی شروع کے دنوں میں کوئی وحی آتی تھی تو آپ فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک میں آپ اپنا چہرہ مبارک دے دیتے تھے اور فرماتے تھے خدیجۃ الکبریٰ، مجھے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ آوازیں آتی ہیں. اور وہ بہت خوش ہوتی تھی اور پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوم کر کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے راستوں پر چلو جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی نور داخل کیا ہوا تھا. انہیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. انہیں
किसी वजूद की जरूरत नहीं थी अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, बिन देखे खुदा की इबादत करते रहे हैं ये सब। तो मांगो मेरे बंदो कि या अल्लाह हमारा जीना हमारा मरना तेरे उन नेक बंदों के साथ कर जिस पर तूने वाकई तेरा बड़ा इकराम फरमाया है। उनके बाद फिर जौक दर जौक सहाबा कराम का मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर ईमान लेकर आए। आप उस वक्त से ईमान रखते थे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप हजरत खतीजतुल कुबरा के हस्बैंड थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ जब भी कोई बिजनेस ट्रिप होता था तो अपने साथ उन पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को हमेशा रखते थे। एक मर्तबा एक बिजनेस ट्रिप के दौरान पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा हुए। वहां से एक ईसाई गुजरा और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये कौन है। आपने फरमाया ये एक अरबी शख्स है, आप क्यों सवाल करते हैं। उस ईसाई ने कहा कि इसलिए कि मैं यहाँ पर हजारों साल से हूँ। उसने क्या कहा और फरमाइएगा। उसने कहा कि वो यहाँ पर 1000 साल से है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फर्क है वो 500 साल का है, और उसने फरमाया कि उसकी उम्र क्लोज टू 1000 है। और उस ज़ईफ शख्स ने कहा कि उसने इंजील में लिखा देखा है कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, और उनके बाद अगर इस दरख्त के नीचे कोई आकर बैठेगा तो वो आखिरी ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और उसने कहा कि इंजील में जो ये लिखी बात है मैंने देखा कि वाकई पूरी हुई। आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं आकर बैठा, और अगर ये आकर बैठे हैं तो ये यकीनन आखिरी ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं फरमाई थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले से ही पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ चुके थे। और जब ऐलान नबूवत हुआ, जब पहली वही आई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पकड़े और उसके बाद अल्लाह से दुआ की और फरमाया कि ए अल्लाह, मैं पैगंबर खुदा को उस वक्त से जानता हूं जब तक ये पैगंबर का ऐलान, पैगंबरियत का ऐलान उन्होंने नहीं फरमाया था, और अब जबकि मैं जान चुका हूं कि आखिरी ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो या अल्लाह मेरी नस्लों को भी आपके इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम रखिएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की दुआ पूरी हुई, और आप जितने भी आपकी नस्लों में बताया जाता है कि आपके बेटियां, आपके बेटे, फिर उनकी नस्लें 7 नस्लों तक, और उनके बाद अभी तक जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नस्लें चल रही हैं वो सब के सब मुसलमान ही हुई, उनमें से कोई भी काफिर पैदा नहीं। अल्लाह फरमाता है मांगो अपने अल्लाह से उन पर जिन पर तूने एहसान किया। तो चलो हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर अपना सब कुछ दीन पर वक्फ कर देते थे, दीन पर खर्च कर देते थे हजरत उस्मान गनी। और अल्लाह फरमाता है कि इस खजाने का ये सवाब मिला है कि आज भी मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का बैंक अकाउंट चल रहा है। कितने बड़े बड़े इस दुनिया में बिजनेसमैन आए हैं ना, किसी का नाम जिंदा है क्या, किसी का कोई अकाउंट चल रहा है? लेकिन आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बैंक अकाउंट रन कर रहा है मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह फरमाता है चलो मेरे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर, सब कुछ अल्लाह की राह में निछावर कर देते थे। फिर अल्लाह फरमाता है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जलाल ऐसा
کہ شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، اور یہ میں نہیں فرما رہی، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، شیطان وہاں سے اپنا راستہ بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چلو میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر کیسا اللہ نے اس پر احسان کیا، ان پر، کہ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے 3 راستے ملے۔ پہلے تو پیغمبر خدا ہی ہیں، ہے نا، پھر ان کے بعد ہمیں 4 راستے ملے، ہمیں 4 برانچز مل رہی ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ These are all main branches of the Islam۔ یہ ہمارے مین خلیفہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نکل پڑو، جو تمہیں لگے نا حضرت عمر فاروق کے راستے پہ چل رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو تمہیں لگ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چل رہا ہے، مل جاؤ اس سے۔ یہ ہے تمہارے زندگی کے وہ ملنے والے مسافر۔ جو تمہیں لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چل رہا ہے ان کے ساتھ مل جاؤ، جو تمہیں لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل رہا ہے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ ایگزامپلز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر پہچان وہ بھی بتا دی۔ ہم صرف نام کی وجہ سے تو نہیں چل پڑیں گے نا۔ اس نے کہا میں حضرت عمر فاروق کا ماننے والا ہوں، اور پتہ چلا کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، بلکہ پھر ہم کیسے پیچھے چلیں گے؟ اس کی پوری انسٹرکشنز، اس کا پورا لب و لباب اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی اس گائیڈ بک کے اندر دیا ہے، جس کا نام ہے قرآن مجید۔ ایسے یقین نہیں کر لینا، بلکہ مکمل دیکھنا ہے۔ اس قرآن مجید میں آگے ہم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جو کہ ہمیں سمجھائیں گے کہ انسان کو کیسا نیک ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ ہی غضب ہوا ان پر اور نہ ہی بہکے ہوا کا۔ اب یہ بہکے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی بڑے خاص لوگ ہیں۔ یہ بہکے ہوئے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ دین کے اندر خود کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو مان رہے ہیں، لیکن دین کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کر دی خود سے جو کہ حقیقت میں کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بہکے ہوئے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہیں، لیکن اس بندے کے ساتھ وہ نعوذ باللہ ان کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ان کا فادر کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بہکے ہوئے کون ہیں؟ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت چلنا ان کی ڈائریکشنز پر۔ دیکھنے میں تمہیں ایسا لگے گا کہ واقعی یہ تو بات پیغمبروں کی ہی کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پہلا انٹروڈکشن اللہ کا سمجھ لینا، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کی سلطنت میں کوئی وارثدار ہے ہی نہیں۔ ہاں، جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، انہیں جتنا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور جو ان کی سینوں سے علم آگے پہنچا وہ اللہ ہی کا دیا کرتا تھا۔ دیٹس مین ناٹ کہ دے آل آر اللہ، نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بس ایک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سمجھنا ہے نا کہ اللہ کیا ہے، تو سب سے پہلے جو مین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پوری حیات طیبہ کو پڑھ لینا۔ بس ان کے پیچھے حضرت علی کا بھی لشکر ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی، حضرت عثمان غنی کا بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ بٹ بہکے ہوئے مت بننا، اللہ فرماتا ہے۔ اور تمہیں کیسے بہکنا نہیں ہے یہ تمہیں قرآن مجید بتائے گا۔ تمہیں کن کو فالو کرنا ہے یہ تمہیں قرآن مجید بتائے گا۔
किस डायरेक्शन में तुम अपनी जिंदगी को सीधे रास्ते पर चला सकते हो, किस तरह से चला सकते हो, ये तुम्हें तुम्हारी ये प्यारी सी बुक कुरान मजीद बताएगी। मगर बस सूरह फातिहा का जो एक जुज है वो ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। अब जितना मैंने आपको बताने की कोशिश की, तमाम बहनों के हाथ में कुरान मजीद होंगी या वो मुझे सुन रही होंगी। पहला जुमला आता है जिसका तर्जुमा है सब खूबियां अल्लाह को, वहां से लेकर के वलद्दालीन और ना बहकियों का, वहां से लेकर यहां तक देख लीजिए, एक ही बात साफ आया है, और वो क्या है? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। बस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। वहदहू ला शरीका लहू, हमारा अल्लाह है, हमारा रब है, हम उसी से मांगते हैं, उसी से दुआएं करते हैं, और वही हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। वो मालिक है बहरों पर का, वो मालिक है सारे जहान का, और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।